本节目由李锦记博研生抽独家冠名播出。李锦记博研豆豆都好吃，博研味更鲜。本节目由全球销量第一的金弄鱼1:1:1调和油赞助播出。主要是看一下那个三星那是做什么。哇，你看门前看见那一排罐子没？哦，感觉那一堆罐子里面的东西很厉害。秘密武器。肯定的，这么一堆罐子拿出来吓都吓死个人，好吧？我是柯启东，然后我在 Amber 工作。我是香港最年轻的3星米其林主厨，然后我刚刚拿了黑珍珠亚洲区的最年轻厨师。我在 Amber 做了6年主厨 ，Amber 有100多种发酵，是整个行业里最多的。我会带我发酵的味噌、醋、奶油以及秘制 XO 酱过来比赛。我知道的厨师死亡之处。他们给我压力有，但是不多。我来到这目标当然是很关键啊。看下这三星搞萝卜的，他是上了个尺在那量吗？我打算做萝卜千层，每一层萝卜的长度与宽度必须统一，把萝卜切成相同长度后再刨片。将刨好的萝卜片切成相同的长度，严格按照刻度来进行。这么标准化，哎呀，很三星的做法，可以。用我自己发酵的味噌做的昆布高汤，然后就放那个萝卜在里面煮，萝卜变色后马上捞出来。煮之后，其实那个汤有萝卜的味道，然后我再弄出。拔萝卜呢，其实跟醋、跟某一些的发酵调味料很搭。我加了一些不同的发酵在里面，自己做的发酵的奶油、发酵的醋，然后跟一些腰果的味噌，我自己做的 XO 酱。但是里面呢，其实跟传统的有一些不一样，因为这是我在 XO 酱里面也是放了一些发酵的一些鱼露跟味噌在里面，所以萝卜跟 XO 其实很搭。那个三星的搞什么？看一眼，搞千层。一层萝卜片叠成发酵袋子慕斯，萝卜糕交叠2种不同层次的口感。所以说，2种口感，2种质地。因为它本来是要玩发酵，你如果只用同一种东西了，做出来的东西就没有层次了，这样组合起来吃在嘴里才会有变化。然后现在是最后一层了，然后去蒸。哇，它速度这么快的吗？好轻松啊！你看它，果然不会是三星出来的。三星这个它的标准化会好一点，切的正正方方的那种。哦，他要做那个了吧？包3层油炸了吧？蛋、面粉还有那个面包糠。但是其实里面也不全是面包，因为是一些薏米。为什么要用薏米呢？其实所有发酵的东西都是用薏米的，所以就做成一个联系在里面。哇，还是可以，厉害！它一个萝卜有几种口感，层次比较丰富的，对，做的很精细，厉害。反倒是八达通那边看的有点看点。八达通做萝卜糕，做萝卜得心顺手啊。他把我那个酱借走了，他要酥肉，我跟你讲，头都摔爆了。厨艺八达通，我现在的下属跟他是同事，他的实力应该蛮强，因为他就是八达通。但是周身都冇把力。To be honest, I kind of knew it's going to be him. Any chef from Amber, I know his skill set, so I knew it's going to be a good battle. So it was a little bit nerve-wracking, but I'm quite confident, so I'm not afraid. The reason why I chose these dishes, I thought this is the best way to express my journey and my career. First dish is lobako, layered with summer black truffle.
This dish is kind of myself because I started with Italian cooking and I'm living in Hong Kong. I steam the daikon very, very hot. While it's steaming, I use wheat flour, rice flour, chestnut flour, cornstarch, and potato starch. I mix with 5 different flours, and then I pour that hot oil into the flour mixture and hot water of daikon, so it actually cooks the flour, then the texture thickens. Then I steam it. After lobogao has been steamed and cooled, cut it into small pieces, and I pan fry it. 我的萝卜玩的还是溜的。 Second dish I'm doing is soju yu. I don't want to say brag, but I wanted to kind of show that I can also cook a bit of a Chinese food. There's going to be a mackerel lightly poached in soju yu sauce, the mala sauce. I need to stir fried Sichuan chili sauce. Make the mala sauce with doubanjiang, Sichuan peppercorn, and dried chili. Cook in concentrated chicken stock. Enhances the flavor. It almost makes the radish taste like potato almost. 这个菜看着是麻酱的烩的萝卜，还是可以啊，主题很贴切。这几个基础背景都挺好的。那边那个也是一个纯法餐的，老炮法餐2星新任总厨。他这个是卢布松餐厅的招牌名菜，拿出来根本就输不了。 Quando stavo a Parigi si era uno di quelli che andava di più a scegliere un piatto con il daikon e con la salsa sour sweet, quindi dolciastra e acida. Tecnica è un lavoro di precisione, questo piatto è essenzialmente un lavoro di precisione, quindi Per iniziare il daikon viene affettato finissimamente. Con l'aiuto di 2 coppa pasta ricavo 2 dischi di 4 e 5 cm di diametro, 4 per la base e 5 per il cappello. Successivamente le sfoglie vengono sbollentate per 10-20 secondi, dipende dalla freschezza, e immediatamente immerse in acqua e ghiaccio per fermarne la cottura e così mantenere la croccantezza. Per questa creazione ho voluto assecondare il palato asiatico, introducendo 2 salse rivisitate. La prima gioca su note piccanti, unendo del ketchup speziato alle piccantezze del tabasco, una combinazione studiata per esaltare la purezza e la freschezza del daikon. La seconda è una salsa agrodolce, a base di mele con l'aceto Jerez. Un profilo aromatico che trovo si sposi magnificamente con la sensibilità gastronomica asiatica. 它这个酱看起来挺好吃的。要开始做饺子馅了吗？ Il ripiano del raviolo è composto dall'astice blu, spolpato, tagliato a cubetti e legato con questa salsa cocktail leggermente piccante, preparata in precedenza. 哇，好想吃啊！ Per l'assemblaggio, la sfoglia di daikon alla base viene leggermente velata con la salsa agrodolce. Sopra vi si adagia la tartare di astice e infine sopra viene coperto con l'altro daikon di 5 cm che viene leggermente modellato a forma di cappello. 那 waffle 里怎么特别的吗？它是做的那个法式的饺子，但是把饺子皮替换成了萝卜皮。 Anche per forma, quindi riesci comunque a avere una forma che desideri. Si lavora abbastanza bene una volta sbollentato, insomma, è abbastanza duttile come elemento. Non c'è problema che si raffreddi. 哦，哦呦，你看他那餐具看见没？在那车上放的。这一次，我想把云南的山野带过来到节目，让大家能看到云南的一些山野的一些食材，包括一些它的一些独特的景观啊这一类的东西。我就想去山野间寻找一些东西来做成我的餐具，比如说，树皮、树花呀、松萝啊这些东西，只有高海拔的地区它才会有。
这些东西我用来做我自己的餐具，就是我觉得这更能代表我自己。这次带来的菜品是素食，他们会觉得你一个纯素食去跟人家肉类或者是海鲜去 PK， 那你说人家的食材啊，包括它就占了很大的优势。但是我就是想要用瓜果蔬菜做出令人惊艳的一些味道。我会以3道菜的形式展示它不同的口感。我的第一道菜叫做萝卜球。首先把白萝卜切成方块，方块以后我会用喷枪把它烤制，烤到表皮一个熏黑的一个状态。我把烤好的萝卜刨成薄片做皮。哎，那是萝卜缨吗？这么野的吗？它的食材很野。这道菜我主要想突出萝卜的脆感，所以我会用萝卜缨、甜笋和青笋作为一个馅料，就是我会把它共同的炒制嘛。然后我把萝卜叠成纹理状，包住炒好的甜笋丝、青笋丝、萝卜缨做馅料，最后把它卷成球状蒸熟。还是跑了。好野啊！第2道菜我做的是烧萝卜，主要用到萝卜心，另外我会用到牛肝菌、黑虎胆菌一起翻炒，然后把它们放入锅中，和桃胶一起炖煮，这样它既有了菌菇的香气，又有了很软糯的口感。它这个萝卜炖得很软烂，萝卜的香味已经出来了。哇，那是什么？虹吸壶都拿出来了吗？哦，有点东西，有点东西。我还用了酸菜、萝卜还有松茸，做了一道偏酸爽的汤。好强好强啊！这要怎么比？那边那个搞的阵仗是大呀。它野，它确实比较野。我的第3道菜是萝卜天妇罗。天妇罗的话，就是我想突出萝卜的一个脆感，所以我会用到云南当地的冰川茄子、金耳、玉米、马蹄，穿成蔬菜状，再裹上面糊，最后放入锅中炸至金黄。包括它的酱料，我会用偏版纳那边的一个风味的一个酱汁，它会有一个咸香微辣的口感。所以说这个菜一是口味上的一些层次感，二是一些酱料上的一些丰富的感觉。那至少里面有几种口感，这个菜蛮有创意。我想看它这摆盘，我感觉它摆盘挺新的。哇，它是用的树叶做摆盘吗？太野了，野的已经没边了，没边了。还有排啊，这东西真不少，那么多。对，我就说把餐厅搬过来了，很用心，真的很用心。既然我用的食材跟别人不一样，所以说我还是想要去展示我自己独特的一部分。够野。但是很强啊，其实他都摆盘了，他们都还没开始。1分钟了，哎呀，我的妈呀！还有最后1分钟，请各位主厨准备出餐。他在烧什么呀？没时间呐、摆盘了。那现在跑什么下去呢？所以应该是最后一步了。哎呀，6、5、4、3、2、1啦！喂，按铃。请4位主厨前往评审区。上心要把他们3个全干掉啊！不容易打败，就看他的这些东西。现在请评审品尝1号菜品。呀，好的，来了，第1道，
厨艺八达通的。白玉无界。哦，但是还是松露啊。挺香的。这萝卜糕他做的可以啊，他这萝卜糕。萝卜包算是我吃过人生里最好吃的人，对，数一数二。我要留点肚子。哇，就它不巧。对。还有鱼，它萝卜还可以加鱼哦。是什么鱼？ Oh man, I'm not happy with this dish at all. 萝卜糕啊，中间加了一份松茸，做的也还可以。那个酱汁味道挺浓厚的，蘸一点酱汁吃，味道还很丰富的，也不错。但后面那个菜呢，萝卜里面呢没什么味道。 When I was looking at judges, I had a lot of mixed feelings going on during that time. To be honest, I really didn't have a confidence. Okay. Okay. It's okay. 现在请评审品尝2号菜品。 Who's this? Is that me? You? 这3道菜呢，需要先吃清口的小吃，再喝味噌汤，最后才是主菜千层萝卜。专业应该吃得到，因为那个味道比较浓。点头，点头，点头。好吃，味道好吃。然后汤，好喝。哇哦，好喝。好甜。哇 ，XO 酱，它上面还有 XO 酱，外面也是萝卜吧？它这个是一个像泡菜，你看它切开，一层一层的千层。哇，我弄这个超费时间。XO 酱，哇，这个搭配好吃。它那个酱调的也好，很辣，刚刚好。 XO 酱也很好，对，就它这样的搭配，它做那个用面粉裹像猪排外面的那个皮那种感觉，加上这个酱汁，我觉得调的是挺无敌的。小凉菜也很棒，整个过程的享受，我觉得是都有存在的。 要怎么说叫3星猎手呢？他还是有东西在的，有实力在的。哇 ，That's good. Yes. 啊，不行了，这第2道还想再试一下。哇！喝，你还想要吃吗？很特别在吃。现在请评审品尝3号菜品。啊，这一道菜有3个啊！白玉3味，就是我以3种小吃来呈现萝卜的一些口感。烧萝卜突出它软糯的一个口感，天妇罗的话就是萝卜的一个脆感，汤品的话偏酸爽的一个口感。这花盆是一体粘在一起的。哇！ 我都舍不得吃哎！哇！是这样吃，是全部包起来吃。哇！厨神如果把萝卜弄成这么好吃，这几道，这可以。可以，香辣口还加了小玉米。它这个萝卜切成片的。好吃。有点酸汤萝卜哈。
它这个酸酸的应该不是萝卜的味道，我分开吃啊，它可能是一个绿色的笋。笋。对，它这个汤也好喝。对，你吃完了？我吃完了，吃完了吗？哦，不，我已经有习惯了。到第3道。对，这个很好吃啊。对啊，很好吃。对啊。他怎么能把萝卜怎么做这么好？他是不是把汤做成这种固体的冻啊？天哪，有点要命了，他这做的。上一轮是在我们这，他换位成功，就觉得他的东西就是云南的一些风味，加上一些新的，所以就很跳出来，你知道？又不奇怪，就融合的特别恰当。现在这3道没有一道做的不好的，对，都好。看得出来，他应该是做一个是纯素的，很干净，就是很淡雅，而且层次感很鲜明，前菜很清爽开胃。就虽然它是很素，但它蛋白质满满的感觉，还是能够把这个萝卜的味道烘托出来。They seem to like this one. The face expression. 现在请评审品尝4号菜品。萝卜龙虾意大利饺，这样怎么吃啊？怎么样？也可以哦。里面是有龙虾还是虾子？对不对？它是用一个萝卜做皮来包裹的龙虾的里面的一个意大利粉。就是他们今天主题这个都说没跑题，4个都能找到是萝卜。所有菜品品尝完毕，请各位评审为本组菜品进行投票。Difficult for me because if I lose, you guys all in. I hope you lose. 我来参加比赛，你当然是要来赢，只有赢这个字，然后其实其他东西我没有在场。这太难了，每个都水准之作，哇，太难了。我觉得这个感觉就是所有东西都是95分以上，只是谁是97，谁是96，谁是95.5，就差很轻微的差距，你知道？不然我们就先投出第1名。可能我个人会觉得我犹豫在2号和3号间。我可能会投2号。我吃完这道菜的时候，我是有哇，就是那种感觉是哇，这个东西可以有登天的感觉，你知道？那这个是好吃，不错，这个好特别好吃，可是那个强烈的冲击。你看他用的白萝卜用的多好啊！这个是不错了。对啊，他每一个萝卜都好哎，他萝卜主题都用的多好啊！我会投给3号毕鸿飞。3号是第1，对，是吧？这个没话说。I like most dishes on number 2。2号直接达到我的个人的口味。3号每道菜的口感都不一样。I think 1, 2, 3, 4。没想到一个萝卜。好，来吧。第1名是。评审投票结束。本组主厨选择的评审监事。我觉得他们不会选我们的。对啊，我求他们不要选我们。我本来把门扣起来，打死不让他们进来。他们开的话，佢哋一定係呢個人number 1嘅，佢唔使諗，因為 presentation 一定贏啦，就 OK。本组主厨选择的评审监事。他们一定不要选我们。大众评审监。哎呀，开不了口，真的，这是我录过所有综艺节目以来最难的一题。天哪，为什么要选我们？好，
故作镇定，装装样子。现在，请进入大众评审间，揭晓你们的最终结果。没有选我们，没有选我们。嗨 ，hello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 ，都太棒了，4道菜都非常的喜欢，谢谢。首先，我好奇的想请问，你们4个怎么会决定选我们大众评委呢？哦，剪刀石头布哦，包剪刀，来呗，石头剪刀布。石头 paper，really？ Rock scissors paper。我 1 2 3。大众 ，I won。首先揭晓未被选择的专业评审间的结果。获得第4名的是星厨安德烈亚，获得第3名的是素厨厨艺八达通。接下来公布专业评审间合议的第1名。获得第1名的是星厨毕鸿飞。哇哦，厉害哦！他的创新的点就是他用全素的方式来表达那个白萝卜，但你吃完以后完全不会觉得寡淡。他把一个素食做的很有腔调，这是我给他的原因。专业评审的合议排名不作为最终结果，接下来公布大众评审的合议排名。紧张啊，紧张啊！获得大众评审合议第4名的是星厨安德烈亚，获得第3名的是素厨厨艺八达通。接下来将直接公布本组的第1名，请注意，踢馆者只有拿到第1名才能成功晋级。本组对决排名第1的是，他们其实是不相伯仲的。2号厨师他的这个成熟度更高一些，3号的呈现手法也很好，而且它是全部是以素食呈现。来踢馆，你当然是要来赢。我们的对手只有一个米其林3星猎手。本组对决排名第1的是，恭喜踢馆者 Terry 何启东。他很厉害，4位真的都是厨艺界的天才，你们真的让我们纠结了很久。因为萝卜确实是个太平凡的一个食材了，但是你们开发出了各种各样的方式。我们3个人一致认为这些都是95分以上的作品，真的都是天才，你们太棒了。Terry 为什么给第1名的原因，其实是我觉得他其实没有做太多的包装，或者太多要去让你 focus， 就是个小小一吃到位，就是不需要多琐碎的一些手法。如果我们要选一道菜回去再吃的话，会先选哪一个？那我们可能就我是先选了，可能会再去吃一下，再去品尝一次这一个。我觉得它的酱料是非常的浓郁，但同时不腻，你可以吃出来很多不一样的一些调味在里面，但它完全互相不冲突，反而给它这个萝卜千层呢，就是加了很多的口味，所以你吃起来的时候，你会觉得这道菜非常精彩，这个我觉得是很厉害的。云南的这个料理，我们也是非常的惊喜，因为我觉得这些搭配都是可能我们当时都没有想到萝卜可以去搭配这样子的一些食材，太棒了！还有很多我们不常吃的材料啊。
哇，我觉得你很爱你的家乡，而且你的家乡有你这样代表性的厨师也是很有福气的。谢谢。还是蛮有落差感的，其实，就是我准备了那么久，我觉得心里面就是会有很大的一个遗憾，我要离开这个舞台了。等一下啊，我们要使用拯救卡。踢馆者 Terry 他是赢了这场比赛，但是我们一定会想把这个我们的火焰币来拯救毕鸿飞，拯救毕鸿飞。恭喜新厨毕鸿飞被拯救晋级。只有这一张，今天的这唯一一张，我们希望还是你能够留下来，继续去发挥你的。我一定会更努力，谢谢大家。恭喜你！恭喜恭喜！加！这是我们一致认为的，就觉得3号特别渴望他留下来，能够继续发挥的一个很好的厨师。我觉得一个萝卜玩出这么多花活，还都那么好吃，又那么好看，就是很用心啊！就你知道，认真的人、用心的人、努力的人，他做出来的呈现，首先就会让人很感动。相信他接下来会有很多的可能性的呈现。哇，我还能把我留下来，我真的觉得很感动，很感动。也特别感谢评委老师，这一阶段我被拯救了，复活回来了，又给了我一次机会。那我下一次我一定会赢回来。谢谢几位，谢谢，拜拜，谢谢。Thank you, bye bye. Thank you. I actually felt grateful, and I felt very calm and quite happy and kind of released of all the stress and pressure that I've been having. I was very blessed and grateful for this opportunity and this competition itself because I learned so much. Non fatto bene o non a livello, comunque non era così moderno, così wow rispetto agli altri due, secondo me. Perso meritamente, faticato, il calmo, non lo so. Ma comunque non ci stiamo scusando. Sicuramente non sono contento. 嗨，毕老师，打扰一下啊，你这道松茸萝卜汤的味道很妙啊，鲜味特别的干净，是怎么处理出来的？我先用裙带菜、酸菜、干松茸、昆布等食材搭配娃哈哈纯净水慢慢熬制，调出一锅蔬菜高汤做底汤。其实做菜很看重底味和稳定性，像娃哈哈这种30多年品质一直很稳定的国民品牌，水质本身就比较纯净，所以熬出来的汤会更干净，也更容易把食材本身的鲜味带出来。哦，难怪这个汤喝着特别的舒服啊，鲜味很自然，没有一丁点儿的杂味。对，而且娃哈哈纯净水也非常适合整个烹饪过程，不管是飞水、熬汤、炖煮，还是平时煮米饭和泡茶，都能把食材本身的味道还原出来。好食材再配上好水，味道确实一下就不一样了，学到了。本组比赛的食材是鸡胸肉。加油！加油！120分钟倒计时，计时开始。Go！大家好，我是伊斯大拿。我这次想做一个中西融合的这么一个菜。首先，我用了云南当季的美味牛肝菌搭配鸡胸肉做馅，同时还借用了灌汤包的技法，加入了鸡胸肉做成的肉冻，不像意大利的饺子那个口感那么的干。另外搭配一个炸鸡胸肉，加入一些意大利香料，最后用一个五指毛桃清鸡汤来清口，用3种不同的层次来表达鸡胸肉。Hello， 你好。哎，今天准备的是鸡胸肉。对，鸡胸肉。那鸡胸肉，一般我觉得是健身的人才会吃的东西。对，我喜欢吃鸡腿肉，因为有些鸡胸肉会特别柴。对，但是我们做慕斯的话就不会有柴那个口感，因为我们就把那个口感打烂了嘛。了解。慕斯鸡胸肉。了解。整体来讲，西餐看起来比较忙，是，比较多东西要做。
好似好輕鬆啊，飲翻2杯潮州茶先啦。喂，有冇攞啲上嚟？都喝了我，先不先来给自己泡杯茶？太淡定了。我这次呢，想要有所突破，通过我的构思啊，结合潮州的一些在地食材，推出一道让大家都能够记住的鸡胸肉。我这次带来的2道菜品呢，一道是潮汕功夫双井的鸡茸，一个是清口的老香黄茶。到这个鸡胸肉这个食材的时候，其实脑海中呢就很快浮现了一道潮州的老菜复活菜，就是太极鸡茸蔬菜羹。潮汕菜那种特点，一个白一个绿啊，这个基调我是当时也定了。白色的部分呢，主要呢它是有剁碎的鸡胸肉，还有蛋清、蔬菜汁。我会在砧板上铺上一块鸡皮，在上面去剁。你看谷老师他已经把鸡皮拿来剁这个肉了，这是很传统的方法了。一来呢防止砧板的异味，二来呢也能让这个鸡茸增加点鸡肉油脂的香味。鸡茸要把它做得非常细腻，正常是边剁需要边剔除筋膜。再来就是蛋泡糊。待会儿他肯定还要打这个蛋清在里面，他要用那个打蛋器来打发它，因为这样的话它的口感会更好一些，吃起来更有这种空气的这种轻盈感在里面。用4根筷子去打了。他得打发还是？他是有打蛋器吗？他没用。要打发一点。传统仪式感。你看他。但是他打的还蛮绵的。有看到。传统就是用筷子打嘛。来了，要打到筷子能立起来。太秀了！哇，古师傅这个帅了，厉害！啊！哇！Look at this man！ 哇，很久没有看过人用这个枪。用这个枪来枪动吃。对啊，我们都现在不用了。它太成什么呀？盐糖。对。主要这个炒这个鸡胸肉，就是你的汤也好，水也好，跟那个粉，还有蛋清，还有鸡茸的比例啊，这个要掌握恰到好处，要不然口感就没那么绵滑了、软滑了。另外呢，我还用到了另一道潮州老菜川椒鸡球的椒麻味型，我会将蔬菜汁跟一个椒麻去做个结合，让它吃起来更有层次感。啊，它里边还有坨绿的。这做的原因啊，还是。好，来了，开始。是绿色的，真的是。开始了，精彩的部分开始了，我们就等着它做。对，先看一下炒怎么炒。这锅要制的够好够滑，才不会粘。所以就是炒制非常见功夫。还有就是川菜的炒鸡烙的一些方法，做了个全新的结合。它的火候非常重要，你不能炒上色，但是也要把它炒熟，就跟炒这个水牛奶一样的感觉，要保证它的嫩。这个菜因为工序繁琐，耗费时间，现在很多年轻人不愿意做了嘛，这个菜几乎失传了嘛，所以说古师傅还是很有水平的。这个不赢天理难容啊！就在摆盘了，快点啊！按铃啊！时间到，
现在，请各位主厨前往评审区。这个感觉没什么悬念。现在，请评审品尝1号菜品。哇哦！他应该猜不到那里面是什么的。哇，这个味道是很奇怪。是什么汁？黄酒香菇鸡肉千层。只有一个黄酒汁，但他应该不知道里面放了什么。他们是只能读懂我们的表情是吗？对，听不到声音。我可以笑着说，是吧？很柴，很柴。现在，请评审品尝2号菜品。哇，这个饺子做的好看哦，这还是漂亮。基础啊。意大利菜的。意大利菜。OK， 它没有沾多的汁，我觉得是 OK。它这酱汁还不错。好吃。OK，nice， 点头了。nice， 就笑了。现在，请评审品尝3号菜品。哇，漂亮哦！潮汕功夫双井鸡蓉，迫不及待了啊！大杯加小杯。哇，漂亮哦！哇塞！哇！因为2道菜的创意本身就来源于潮州老菜。我一天在喝功夫茶的时候，我突然想到，能不能用我现在这个泡茶的盖碗去做一个呈现？吃的时候呢，一层一层可以往下吃，能够吃到不一样的口感跟味道，也是不断的有惊喜在里面。哦，这个，哇，出来了，好鲜。哇，入口即化。很丝滑，很嫩滑，那个氨基酸特别浓，形状像芙蓉一样，细嫩无渣，很滑，那个蓬松感都在。Very soft and fluffy. 这个茶做的很清透，很纯正，很干净。这个就非常潮州菜的一个搭配，给一个好吃的菜，然后用一杯老香黄的茶给你漱口，这是非常高级的一件事情。所有菜品品尝完毕，请各位评审为本组菜品进行投票。投票结束。还是挺紧张的，说实话。投票结果已出，本组主厨选择的是大众评审间，未被选择的专业评审。本组对决的结果是3-0。恭喜古镇海获得3分，请前往大众评审间揭晓最终结果。欢迎各位老师好。本组星宿对决的最终结果，我们要恭喜的是古镇海3-0。谢谢。说明好东西就是好东西。告诉你，这是降维打击啊！
技术难度太高了，那个是完全是技术难度，不在一个层面上。口感、味觉、美食的这种愉悦感，不管是大众评委还是专业评委，还是普通消费者，其实都能够切得出来。加蛋清到底加多少，水加多少，它既能成型又有口感，它的技术难度是相当大的。古镇海老师，您的这道很惊喜的一道菜，没有想到会用这种鸡胸肉打出双色的这种鸡蓉。很松软，很好吃，口感很丰富，还能再挖出宝贝的感觉。这个我吃下来嘛，感觉这很清爽。然后配到这么一杯茶，我觉得有点挺舒服的。3星无名者一时大拿，遗憾淘汰，赛程止步于此。恭喜恭喜恭喜！你真是不止镇海，还镇百出啊！恭喜恭喜恭喜！对，厉害厉害的！这个镇山镇海果然就是不同啊！恭喜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 ！厉害厉害呀！节目联合微博综艺发起跟着百出大战修炼翻脸跟互动活动，即日起上微博带话题跟着百出大战修炼翻脸跟发文节目厨师，向大厨请教做菜技巧、美食妙招，有机会解锁厨师线上教学互动节目周边、优酷会员卡等多重福利。第2赛段，鸡与鸡之战，10组对决全部结束。目前晋级主厨为12人，踢馆主厨1人，踢馆主厨的团队尚未确认。请踢馆主厨选择想要加入的团队。我感觉他应该会来我们这一边。他那么强大，选这个东西他肯定要选有挑战性的。我会加入宿主。新主其实7个人嘛，然后你还要过去的话，我觉得这样子比我输还要丢脸。欢迎欢迎。现在仍有3个晋级席位空缺，开启补位晋级环节。有机会啊，有机会，三个名额啊。有机会的话，还是想往后面走一走的。接下来将公布本轮终极补位名单。因为我们今天要选的人，我们觉得你一直带给我们非常多的一些创意，呈现这些不一样的一些料理。要选出的人就是陈小刚。今天真的是非常多的高手，输掉的人也不代表他做的不好。特别是考虑到他的创新、应变能力，在后面的表现的期待。我没想到会是我呀，但他们既然给了我这个机会的话，那得好好报答他们这个机会，那后面的得更拿出点实力出来了。接下来我们还会有一个复活的名额，这个名额是厨艺八达通。Thank you. As soon as I heard that, like literally, I try to stand out with looking confident and pretend I'm okay, but inside I was literally shaking. I could feel my legs are shaking, my heart were pounding. 现在补位成功的是一位基本功非常扎实，而且很有创意的一位新厨。他在今天的表现当中也非常的优秀。新厨董玉正，漂亮！Chef Dong is a very talented chef, and he still has a lot to show us. I think we all learn by our failures. I really want to see, and I'm going to be especially observing these 3 chefs that will say, 我说啊，不会吧？其实心态也没有什么特别变化吧。我说那就继续上呗。回来了，董师傅，漂亮的！哎呀，老师傅，继续并肩作战，恭喜恭喜！
15位晋级主厨正式集结完毕。接下来，我们将迎来更加残酷的团队战争。在未来携手团队作战的过程当中，你是否能成为他们最坚实的队友？请拿出你们最好的默契。下个赛段，赛场见！大家好，我係 Terry， 今日教大家整一道柱侯排骨醬炆牛面夾肉。成道菜膠原豐富，低脂又唔膩。肉洗乾淨咗之後，去咗啲血水，加咗啲鹽同埋黑胡椒，攞去醃，用中細火煎到金黃，再將佢換煲。煲入邊嘅油，我哋再將佢爆香，有啲配菜去。牛面夾佢係好吸汁嘅，如果個味道調得唔準嘅話咧，就好難去處理。所以我用咗李錦記嘅柱侯醬同埋排骨醬。用柱侯醬嘅醬香嚟做主導，排骨醬嘅甜酸嚟做翻個輔助，層次先會更加好。咁慢慢燴，咁先會熬翻多一啲焦糖化嘅香味喺度。咁然之後再襯翻柱侯醬特有嘅發酵嘅豆香，再加入紅酒，就可以融合多重嘅香氣啦。我哋中慢火去燴好，我哋撈翻出個牛面夾肉，搭配翻配菜去做翻個擺盤。呢度柱侯排骨醬炆牛面夾肉就完成㗎啦。入口嫩滑多汁，大家不妨試下。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺。接下来将进入全新的模式，团队突围战，甜辣2元对决，两队将开启2轮的正面交锋，票数高的队伍全员晋级。本场比赛共有60位大众食客担任评审。对面队伍中啊，不存在有人对我们有威胁。你年纪大了，就回去休息吧，别把手再切到啊。给我爆了！66份漂亮饭很难做的，不够辣。辣椒它有的辣，有的不辣。洪老师，你要不要再尝一下？辣味有点重。 I think it lacks both sweet and hot。那面泡菜该装，时间不能等。Don't worry about it, got you。要选餐具，还要摆盆，还要装饭。 No time to do another things。Wait， 那边没放完呢，开铃就不能动了。少上了3份甜品。希望吃到让我不能停止的那个味道。你让我看着吃不到的感觉有多痛苦吗？哇塞，这个好好吃。你要这个吗？现在将公布投票结果。我们还是很有信心的，心跳得太快了。哇，打这么多吗？这下一轮怎么翻呢？